جی دوستو، راستے میں پہاڑی پہ ہمیں ایک ڈھابا نظر آیا تو وہاں پہ رکے تھے، چائے پانی کیا ہے وہاں پہ، اور ہم ایک پہاڑی کی بہت اونچی جگہ پہ آئے ہیں، یہاں پہ کھڑے ہیں۔ یہاں پہ جو ہے نا وہ اچھالی گاؤں نظر آ رہا ہے اور ساتھ اس کی جھیل ہے۔ یہاں پہ بہت ہی خوبصورت نظارہ جو ہم دیکھ رہے ہیں، اور آگے چلتے ہیں۔ یہ جو اچھالی کے ساتھ جھیل یہاں سے نظر آ رہی ہے، جھیل پہ جاتے ہیں، وہاں پہ پھر آپ کو دکھائیں گے جھیل کا جو بھی خوبصورت منظر ہے۔ وادی سون سکیسر پاکستان کی قدیم اور خوبصورت وادی ہے جو قدرتی مناظر کی وجہ سے دنیا بھر میں شہرت رکھتی ہے۔ نوشہرہ اس وادی کا صدر مقام ہے اور ضلع خوشاب کی ذیلی تحصیل ہے۔ سکیسر پہاڑ کی چوٹی پر واقع ایک صحت افزا مقام کا نام ہے۔ یہ ایک وسیع پہاڑی سلسلے کا عنوان ہے جس میں کئی وادیاں اور چھوٹے بڑے گاؤں ہیں۔ اس علاقے کو وادی سون سکیسر کہا جاتا ہے۔ عظیم مسلمان فاتح ظہیر الدین بابر کا پوٹھوہار کے علاقے سے گزر ہوا تھا۔ راستے میں ایک وادی تھی جس کے حسن نے بادشاہ سلامت کو اپنی طرف متوجہ کیا۔ اپنے لشکر کے ساتھ وہاں پڑاؤ ڈالا تو قدرتی حسن تو اس وادی کا تھا ہی، بابر نے بھی اس وادی کے حسن میں اضافہ کرنے میں اپنا حصہ ڈالا، باغات اگانے کا حکم جاری کیا اور اس وادی کے بارے میں تاریخی کلمات ادا کیے جو اس علاقے کے لیے آج بھی باعث فخر ہیں۔ ظہیر الدین بابر نے کہا کہ این وادی بچا کشمیر است، یعنی یہ وادی چھوٹا کشمیر ہے۔ اس بادشاہ کی چند نشانیاں آج بھی اس وادی میں موجود ہیں۔ اس وادی کا نام سون سکیسر ہے۔ سون کا لفظ سنسکرات میں سون بمعنی خوبصورت کے ہے۔ مرور زمانہ کے ساتھ سون کا تلفظ سون کی شکل اختیار کر گیا، یوں یہ سون دھرتی وادی سون کے نام سے پکاری جانے لگی۔ سکیسر مرکب ہے، سکی اور سر سے سنسکرات ہے، سر تالاب سے عبارت ہے اور سکی سے مراد منی گوتھم ہے۔ ایک روایات کے مطابق ساکیا ایک قوم کا نام ہے اور ساکیانی کا اطلاق مہاتم بدھ پر بھی ہوتا تھا۔ یوں سکیسر کا لفظ ساکی سر سے ماخوذ ہے جس کے معنی ہیں ساکیا کا تالاب۔ وادی سون سکیسر کا مجموعی رقبہ 10,000 ایکڑ جبکہ قابل کاشت 3,000 ایکڑ، بنجر یا ناقابل کاشت رقبہ 7,000 ایکڑ ہے۔ مشرق میں جہلم چکوال کے کچھ علاقے، شمال میں تلہ گنگ، مغرب میں میاں والی، جبکہ جنوب میں نورپور تھل کا علاقہ ہے۔ وادی سون کی مٹی زیادہ تر بھربھری ہے اور یہاں کے پہاڑ ریتلی چٹانوں اور چونے کے پتھر پر مشتمل ہے۔ یہاں کی زراعت کا دار و مدار برسات پر ہے۔ ڈھلوانی کھیت عام ہیں۔ پہاڑ اور پتھروں کے مختلف قسمیں جن میں چونے کا پتھر، پیلے رنگ کے پتھر، سفید پتھر، سنگ مرمر وغیرہ شامل ہیں۔ وادی سون کے پہاڑوں سے نمک، گندھک، کوئلہ، بجری کا پتھر موجود ہے۔ جی دوستو، ہم اچھالی جھیل پہ پہنچ گئے اور یہاں پہ بہت خوبصورت منظر ہے جو دیکھنے کو، اور بھی خوبصورت منظر دیکھنے کو ملے ہیں پیچھے بھی جو آپ کو دکھائے ہیں۔ اور یہاں پہ حکومت نے بالکل درمیان تک، جھیل کے درمیان تک وے سا بنایا ہے جو جھیل کے بالکل درمیان بیچ میں آتا ہے۔ ہاں، اور جھیل کے اندر مطلب انہوں نے یہ جو وے بنایا ہے اس کے اوپر لائٹنگ بھی بہت کی ہے، لائٹیں وغیرہ بھی لگی ہوئی ہیں اور کشتیاں بھی ہیں اس میں، تو بہت ہی خوبصورت نظارہ ہے۔ دونوں طرف جو ہے جھیل ہے اور بیچ میں یہ وے بنا ہوا ہے، اور پورے پاکستان سے بلکہ پوری دنیا سے ٹورسٹ ادھر آتے ہیں اچھالی جھیل پہ، یا یہاں پہ یہ جو سون کا جتنا بھی ایریا ہے وادی سون کا، یہاں پہ گھومنے پھرنے کے لیے۔ اور ہم نے یہاں سے آگے کنٹی گارڈن جانا ہے، وہاں کا وزٹ کرواتے ہیں آپ کو۔ موسم یوں تو یہاں بھی چاروں موسم پائے جاتے ہیں، البتہ 2 موسم برائے نام ہیں۔ یہاں مارچ سے اکتوبر تک موسم انتہائی خوشگوار رہتا ہے اور یہی وہ موسم ہے جب وادی سون میں سیر و سیاحت کا مزہ دوبالا ہو جاتا ہے۔ سردیوں میں شدید سردی پڑتی ہے، یہاں کا درجہ حرارت نقطۂ انجماد سے نیچے چلا جاتا ہے۔ سالہ باری اور بارشیں ہونے سے سردی شدید تر ہو جاتی ہے۔ وادی سون میں سیر کے لیے انتہائی موزوں مہینے مارچ، اپریل، جولائی، اگست اور ستمبر ہیں۔ وادی میں برسات کا موسم انتہائی پر لطف ہوتا ہے جب پہاڑوں سے بہتے نالوں کا
शोर एक खूबसूरत समा पेश करता है। फूलों और सब्ज़े में एक तरोताज़गी आ जाती है और गर्मी के मौसम में सर्द हवाएं जाड़े का एहसास दिलाती हैं। बरसात का मज़ा ऐसी सूरत में और भी बढ़ जाता है जब किसी झील के किनारे या किसी पहाड़ी पर हूँ। वहाँ से वादी सून के तौल अर्ज़ में फैले हरे भरे खेत जन्नत का समा पेश करते हैं। यहाँ का मौसम इंतहाई दिलफरेब है। ज़रा से बादल बने और पल में बरसे आसमान साफ़ हो जाता है। अलबत्ता सर्दियों में बारिश कई रोज़ तक जारी रहती है। वादी सून का इलाका अपनी दिलकश वादियों, खूबसूरत झीलों और बागात और खुशगवार मौसम की वजह से सयाहों को अपनी तरफ खींच कर ले आती है और हर साल बेशुमार सयाह वादी सून का रुख करते हैं। वादी सून बाकी बारानी इलाकों की निस्बत ज़्यादा बेहतर ज़राई पैदावार का इलाका है। यहाँ दोनों मौसमों की फसलें जब कब फलों में बादाम, आड़ू, अंगूर, सेब, नाशपाती, कीनू, लुकाट वगैरह पाए जाते हैं। रबी की फसलों में गंदम, सरसों, चना काश्त किए जाते हैं। इन्हें हाड़ियाँ कहते हैं। गर्मई सब्जियों में कद्दू, भिंडी, करेला, बैंगन, गोभी, टिंडा, खीरा, मिर्च, टमाटर ज़्यादा अहम हैं। यहाँ वाज़ह कर दूँ, वादी सून की उगीती गर्मई गोभी मुल्क के तौल अर्ज़ में भेजी जाती है, जिससे वादी में खुशहाली की लहर आई है। राकिम जब अगस्त के अवैल में वादी में फिर रहा था, हर तरफ लोग गोभी की फसलों में ऐसे नज़र आते जैसे बहार में किसी गुलशन में फूल खिले हों। सरे शाम ट्रकों पर अपनी जनास लाद कर मंजिल को रवाना होते हुए वादी के मेहनती नौजवानों के चेहरों पर रवायती तुमानियत नज़र आती है। वादी सून तक रसाई बहुत आसान है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट लाहौर या रावलपिंडी दोनों जगह से 3 घंटे में वादी सून के मरकज़ी शहर नौशहरा पहुंचा देती है। ज़ाती ट्रांसपोर्ट हो तो लाहौर से आते हुए मोटरवे लीला इंटरचेंज से उतरकर 30 किलोमीटर जनूब की तरफ सफ़र करके कट्ठा गांव से दाएं तरफ कट्ठा के पहाड़ अबूर करके 16 किलोमीटर आगे पैल चौक है। पिंडी इस्लामाबाद से आने वाले स्याह कलर कहार इंटरचेंज से उतरकर जनूब की सिमत 35 किलोमीटर सफ़र के बाद पैल चौक पहुंच सकते हैं, जहां से बिल्कुल सीधी जाने वाली सड़क सिर्फ 8 किलोमीटर दूर जाबा गांव पहुंचा देती है। जाबा गांव से जानिब मशरिक मुड़ जाएं, वादी सून शुरू हो चुकी है। कनेटी गार्डन जहां कई चश्मे और आबशार हैं, घने दरख्त और व्यू पॉइंट हैं। दिन का बेशतर हिस्सा वहां सैर व सियाहत और कुकिंग करते हुए गुजारा जा सकता है। कैंपिंग की इजाज़त भी है। 2 खबे की झील, दिलकश बोर्ड, बर्ड्स व्यू पॉइंट, कश्तियाँ हैं। PTDC का रेस्टोरेंट प्लस होटल है। 3 उछाली झील बहुत ही वसी और अरीज़ रकबे पर फैली हुई है। यहाँ भी कश्तियाँ मौजूद हैं। माई वाली ढेरी, गोल चोटी वाली पहाड़ी जो वादी सून के बेशतर हिस्सों से दिखाई देती है। यहाँ से वादी सून के दोनों झीलें, नमल झील और शुमाली तरफ पोठोहार का कुछ हिस्सा देखा जा सकता है। थोड़ी बहुत चलने की मुशक्क़त कर ली जाए तो कुफरी के नज़दीक चश्मा डीप शरीफ 10 मिनट की पैदल वाक पर है। इसके करीब से गुज़रते हुए मज़ीद आगे चश्मा झाल मझाली है। इससे भी मज़ीद आगे वादी गोसर जहां हमवार मैदान है जो नहायत सरसब्ज़ व शादाब। यहीं जनूबी पहाड़ से वादी सून की तीसरी बड़ी जाहलर झील का नज़ारा किया जा सकता है। सोडी जय वाली चांबल रोड पर खानका हज़रत सुल्तान मेहदी के करीब चश्मा है, जिसका रास्ता थोड़ा मुश्किल है, लेकिन यहाँ पानी बहुत वाफिर मिकदार में मौजूद है। थोड़ी सी ब्रेकिंग करके यहाँ पहुँच सकते हैं और पूरा एक दिन यहाँ कुकिंग को नहाने में गुजारा जा सकता है। नरसिंह फुआर चांबल के नज़दीक यहाँ भी पानी के चश्मे हैं। 20 से 30 मिनट की पैदल वाक है। यहाँ बोर्ड और कई दूसरे घने दरख्त हैं। वसी व अरीज़ ग्रासीलान हैं। सिखों के तामीर करदा 2 अशनान घाट हैं। वादी सून में अब काफ़ी रहायशी होटल बन चुके हैं। सबसे बेहतर और मयारी और मुनासिब कीमत वाला महरिया होटल नौशहरा है। दूसरा होटल इसके करीब मदीना होटल है। खबे की झील मेन रोड पर झील किनारे नाम का एक होटल है,
जहां एक कंटेनर को 2 हिस्सों में तकसीम करके 2 कमरे बनाए गए हैं। एडवेंचर के शौकीन एक दिन में खड़ूमी आबशार की सैर कर सकते हैं। फितरी हुस्न और पुरसकून जगह देखने के शौकीन हजरात के लिए यहाँ पर नरसंग, फुआर और चश्मा डीप शरीफ कन्हटी बाग के मकामात हैं। घर वालों के साथ सैर करने वालों के लिए बेहतर है कि वो जुम्मा की शाम को खबे की झील पर आ जाएं, जहां पर पीटीडीसी ने एक अच्छा रिजॉर्ट बनाया है। बेहतरीन खाने के लिए नौशहरा का देसी डेरा होटल जबका पैल चौक में वाक़या होटल अल सरीद भी बेहतरीन है। तारीख से दिलचस्पी रखने वालों के लिए तलाजा किला, अकरांद किला, अम बंदर और शेर शाह सूरी के चेक पोस्ट और दीगर मकामात हैं।